వరంగల్లో కాకతీయ సప్తాహ ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. 700 ఏళ్ల తర్వాత ఓరుగల్లుకు వచ్చిన కాకతీయ వారసుడు. ఇక కాకతీయుల 22వ తరం వారసుడు కమల్ చంద్ర బంజ్దేవ్కు స్వాగతం పలికారు శ్రీనివాస్ గౌడ్, సత్యవతి రాథోడ్. ఇక 700 మంది కళాకారులతో మహా ప్రదర్శనను ప్రదర్శిస్తున్నారు. సత్యవతి రాథోడ్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్లో చూద్దాం. ఎక్కడున్నా సుఖ సంతోషాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో భగవంతుడు వారికి ఆ జీవించే శక్తి ఇవ్వాలి, ప్రజల్ని పాలించే శక్తి ఇవ్వాలని వారి స్ఫూర్తి తెలంగాణలో వరంగల్లో కొనసాగుతుంది అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు. ఇప్పుడు మన కాకతీయుల 22వ వారసుడు గౌరవనీయులు పెద్దలు ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి విచ్చేసినటువంటి యువరాజు మరి కమల్ చంద్ర బాంజేవ్ కాకతీయ గారు ఇప్పుడు వారికి 18 భాషలు వస్తాయి, తెలుగు తప్ప 18 భాషలు వస్తాయి. కాబట్టి హిందీలో ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళు మాట్లాడతారు. దయచేసి మీరు టెలికాస్ట్ చేయాల్సింది విజ్ఞప్తి. आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है एक भारत के इतिहास में कि ऐसा पहली बार हुआ कि एक पुरानी रियासत जो कि करीब 700 साल पहले हम यहाँ से जा चुके थे बस्तर की ओर, और बस्तर में जैसा आपको पता है इतिहास यही गवाह रहा है, क्योंकि जब मुझे पता चला गजट नोटिफिकेशन में, जब मेरे ग्रैंडफादर का नाम पता चला, उसमें पता चला महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव काकतीय, तो मुझे ये एक रिसर्च करने का मौका मिला कि काकतीय क्यों लिखा गया सरनेम के बाद में। तो कहीं ना कहीं बहुत रिसर्च होने के बाद ये क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं एक जुड़ाव हमारे परिवार का यहाँ से माँ भद्रकाली से है। आज उनके दर्शन करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आपके स्थानीय विधायक जी का, जो हमारे बस्तर आकर के राजमहल में उन्होंने न्योता दिया, हमारे मंत्री जी का, हमारे ट्राइबल मिनिस्टर जी का, और साथ साथ जितने लोग यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हैं, खासतौर से मुख्यमंत्री जी और उनके सन दोनों ने केटीआर जी ने हम लोग को न्योता दिया। और सिर्फ ये कि रिलीजियस पूजा करें, भद्रकाली माता का दर्शन करें, और साथ साथ यही आशा रखते हैं जैसा माई दंतेश्वरी जो हमारी कुल देवी हैं अभी, जो कि यहाँ से ही गई हुई है वारंगल से, और आज हमारे यहाँ पे पूजा अर्चना उनकी होती है, जो कि आज बहुत ही प्रख्यात बस्तर दशहरा जो कि 75 दिनों का बनाया जाता है, वर्ल्ड फेमस दशहरा आज भी बस्तर रियासत में बनाया जाता है। और अगर हम दोनों का समन्वय देखा जाए तो एक बहुत अद्भुत है कि बस्तर के राजा हों चाहे वारंगल के राजा हों, तीनों ने प्रजा पालक का काम किया, सिर्फ प्रजा की सेवा, प्रजा के लिए प्रजा का काम किया, और साथ साथ प्रजाओं के लिए सिर्फ एक काम किया कि पुराने ज़माने में इंडस्ट्रीज़ नहीं होती थी, हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी में लगे रहते थे। वैसी बस्तर रियासत में सभी गाँव में तालाब बनाए गए। पूरी बस्तर रियासत में आप सही कहीं भी गाँव में चले जाइए, हर गाँव में 2-3 पुराने जिसको हम वाटर टैंक्स कहते हैं वो मिलेंगे। और उसी तरीके से वारंगल में भी जब हमारे पुराने रियासत के महाराज थे, रानी रुद्रमा देवी, प्रताप रुद्रा, और उनके एंसेस्टर्स ने यहाँ पे जो वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बनाई, ताकि हमारे आदिवासी समाज, हमारा गैर आदिवासी समाज सभी मिल करके किसानों को किसी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको खाने के लिए अगर चाहिए तो वाटर की बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, और ये पूरा किया तो हमारे काकतीय वंशज ने। और सबसे पहले धन्यवाद अगेन मैं देना चाहूँगा गवर्नमेंट का, साथ साथ हमारे साथ जितने लोग मेरे साथ आज उपस्थित है सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और पुनः एक ही माई भद्रकाली से यही आशीर्वाद लेना चाहूँगा, माई दंतेश्वरी से, कि हमारे तेलंगाना के सभी प्रजाजनों का वो रक्षा करें, हमारे प्रजाजनों की सेवा करें, और माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद भी हमारे तेलंगाना को मिलते रहे। इतना ही कह के आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे पत्रकार मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। రైట్, కాకతీయ సప్తాహ ఉత్సవాల వేడుకలు ఈ రోజు నుంచి అయితే ప్రారంభమయ్యాయి. 700 ఏళ్ల తర్వాత ఓరుగల్లుకు వచ్చారు కాకతీయ వారసులు. మొత్తానికి మీడియాతో మాట్లాడటం చూసారు.
రాణి రుద్రమ దగ్గర నుంచి కాకతీయ వారసులుగా వరంగల్ అంటే తమదని, వరంగల్ ప్రజల కోసం ఏం చేయడానికైనా ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాము అనే విషయాన్ని కూడా చెప్పారు. అలాగే కాకతీయుల సప్తాహ ఉత్సవాల కోసం 200కు మందిగా పైగా కళాకారులు ఈరోజు అక్కడ ప్రదర్శన చేయిస్తున్నారు. 700 మంది కళాకారులతో మహా ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే అక్కడ అమ్మవారి టెంపుల్కి సంబంధించి, భద్రకాళి అమ్మవారి టెంపుల్కి సంబంధించి దర్శనం చేసుకోవడానికి కూడా రాజు వెళ్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవడం కూడా తనకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుందని, అలాగే ఇన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కాకతీయ వంశస్థుల్ని, అలాగే వరంగల్ వైభవాన్ని గుర్తు చేసే విధంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నందుకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలను తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీనివాస్ గౌడ్తో పాటు సత్యవతి రాథోడ్, అలాగే లోకల్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా పాల్గొన్నారు. 22వ తరం వారసుడు కమల్ చంద్ర బంజ్దేవ్, ఆయన 700 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి వరంగల్కి కాకతీయ వారసులు వచ్చారు. వచ్చినవాడు 22వ తరం కమల్ చంద్ర బంజ్దేవ్. మొత్తానికి సప్తాహ ఉత్సవాల వేడుకలు ఘనంగా వరంగల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఇక ఈ వేడుకల్ని సత్యవతి రాథోడ్ కళాకారులతో కలిసి ఆడి పాడారు. అది కూడా మనం రాజ్ న్యూస్ స్క్రీన్ మీద చూసాము. వరంగల్ సప్తాహ కాకతీయ ఉత్సవాలు 700 ఏళ్ల తర్వాత ఓరుగల్లుకు కాకతీయ వారసులు వచ్చారు. వీరికి శ్రీనివాస్ గౌడ్, సత్యవతి రాథోడ్ స్వాగతం పలికారు. ఇన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఈ గడ్డ మీద అడుగుపెట్టడం చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని, వరంగల్ అంటే తమ సొంతంగా భావిస్తామని, వరంగల్ ప్రజలంతా తమవారేనని, వాళ్ళకి ఎలాంటి సహాయం కావాల్సి వచ్చినా కూడా తాము సిద్ధంగా ఉండడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధమే అంటూ 22వ వంశస్థులు చెప్పడం మనం చూసాము. అలాగే శ్రీనివాస్ గౌడ్, సత్యవతి రాథోడ్ ఆధ్వర్యంలో 700 మంది కళాకారులతో మహాప్రదర్శన నిర్వహించారు. సత్యవతి రాథోడ్ కళాకారులతో కలిసి నృత్యాన్ని చేయడం కూడా మనం చూసాము. ఇక దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సతీష్ లైవ్లో అందిస్తారు. సతీష్, చెప్పండి, మొత్తానికి వరంగల్ కాకతీయ సప్తాహ ఉత్సవాలు ప్రారంభమైనట్టుగా ఉన్నాయి. భద్రకాళి అమ్మవారి దర్శనానికి కూడా 22వ వారసులు వెళ్ళినట్టుగా తెలుస్తోంది. అక్కడ ఎలాంటి ఏర్పాట్లను చేశారు, ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ? వరంగల్లో 700 సంవత్సరాల చరిత్ర ముగిసిన సందర్భంగా కాకతీయులకు 7 కోటలు, అదేవిధంగా 7 బావులు, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి 7 సంస్థానాలు, దానికి సంబంధించి 7 అనేటువంటి సంఖ్యతో వాళ్ళకు ఒక అనుబంధాలు, వాళ్ళు 7 అనేటువంటి దాన్ని లక్ష్యంగా భావిస్తారు. 7వ తేదీన 7వ నెలలో 7వ తేదీన కాకతీయ ఉత్సవాలను నిర్వహించేందుకు 7వ తేదీ నుంచి కాకతీయ ఉత్సవాలను నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కాకతీయ ఉత్సవాలకు సంబంధించి 7 రోజుల పాటు ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. దీనిలో భాగంగా కాకతీయుల వారసుడైనటువంటి కమల్ చంద్ బంజ్దేవ్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించారు. ఆయన కొద్దిసేపటి క్రితం ఇక్కడికి చేరుకొని వరంగల్లో చేరుకున్నాడు. ఆయన చేరుకున్నటువంటి కమల్ చంద్ కు పూర్తి స్థాయి లోపల ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఇటు పేరణి నృత్యాలు, అదేవిధంగా ఒగ్గుటోలు నృత్యాలు, అనేక రకాలైనటువంటి కళాఖండాలతోటి ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలకడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తే మనం ఆ పేరుని కళాకారులు, అదేవిధంగా ఇతర కళాకారులు కూడా వందలాదిగా విచ్చేసి వారందరి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు మనం భద్రకాళి ఆలయ సన్నిధానంలో ఉన్నాం. ఇక్కడ పూర్తి స్థాయి లోపల ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. పేరణి నృత్యం చేస్తున్నటువంటి నృత్యం ఇప్పుడే వారికి ఘనంగా స్వాగతం పలుకుతూ కాకతీయ రాజు అయినటువంటి కమల్ చంద్కు స్వాగతం పలుకుతూ పేరణి నృత్యాలు చేస్తున్నటువంటి నృత్యాలు. కాకతీయులకు పేరణి నృత్యం అనేటువంటిది అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ పేరణి నృత్యం యుద్ధాలకు వెళ్ళేటప్పుడు కాకతీయ రాజులు పేరణి నృత్యాన్ని చేసి ఒక ప్రేరణ పొందిన తర్వాత యుద్ధానికి వెళ్ళేవారు అనేటువంటిది చరిత్ర చెప్తున్నటువంటి అంశం. దానికి సంబంధించి ఈ పేరణి నృత్యం అనేటువంటిది కాకతీయులకు ఒక ఆస్థాన కళ, అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఎంతో విశిష్టత ఉన్నటువంటి కళ. కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ నుంచి 200 మందికి పైగా కళాకారులను తీసుకొచ్చి వారి ద్వారా పేరణి కళలను ప్రదర్శించి స్వాగతం పలుకుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. విజువల్స్లో మంత్రులు సత్యవతి రాథోడ్, శ్రీనివాస్ గౌడ్, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు వినయ్ భాస్కర్ వీళ్ళంతా కూడా నారేందర్తో పాటు ఘనంగా స్వాగతం పలికి ఇక్కడ ఆ కాకతీయకు సంబంధించినటువంటి చరిత్రను వివరించేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తూ ఉన్నారు. మొత్తానికి ఇక్కడ 700 సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడికి కాకతీయ వారసులు రావడం, కాసేపటి క్రితమే కమల్ చంద్ బంజ్దేవ్ మాట్లాడారు. మా పూర్వీకులు ఏలినటువంటి గడ్డ మీదకి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది.
ఇక్కడ మా రక్తంలోనే ఉంది, సేవ చేసేందుకోసం మేము శ్రమిస్తామంటూ కూడా వ్యాఖ్యానించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మొత్తానికి మనం చూసినట్లయితే కాకతీయుల ఉత్సవాలకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయి లోపల ఏర్పాట్లు చేశారు. దీనికి సంబంధించి 7 రోజుల పాటు కాకతీయుల చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను ప్రపంచానికి చెప్పేందుకోసం కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లను కూడా చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత మట్టవాడలో ఉన్నటువంటి ములుగు రోడ్లో ఉన్నటువంటి రుద్రమాదేవి విగ్రహానికి పూలమాల వేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వరంగల్ కోటకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వరంగల్ కోటకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉండేటువంటి కోటలో ఉండేటువంటి ఆ విశిష్టతలను, అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితులను అన్నింటినీ కూడా చూసేందుకు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. మొత్తానికి కాకతీయులకు సంబంధించినటువంటి విశిష్టతను వివరించేందుకోసం, అదేవిధంగా భావితరాలకు కాకతీయుల యొక్క వైభవాన్ని తెలియజేసేందుకోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమంగా చెప్తా ఉన్నారు. కాకతీయులకు సంబంధించినటువంటి పరిపాలన వ్యవహారాలు కావచ్చు, వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి కట్టడాలు, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలన్నింటినీ కూడా భావితరాలకు అందించేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కాకతీయ ఉత్సవాలను కాకతీయ సప్తాహ, అదే పేరు 7 సంఖ్య వారికైతే ఏ విధంగానైతే అదే పేరు మీదుగా సప్తాహ వైభవం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. నవత. థ్యాంక్ యూ సతీష్.